ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने बरामद की है। ये पूरी दी पूरी करंसी ते नकदी जी बरामद की गई है। इस दे तार जोड़े गए ने 2018 की एक पुरानी FIR जो कि रेते दे नजायज़ माइनिंग के नाल जुड़े हुए एक केस जो कि नवांशहर जिले का है, राहों पुलिस थाने का है, उस दे नाल ताल्लुक रखती है। सो इस FIR ते उस दबिश जो कि अज तो तकरीबन 3-3.5-4 साल पहला होंदी है, उस दे तार किस तरीके नाल एक अजिहे शख्स नाल जुड़ जाते हैं जो कि मुख मंत्री का एक रिश्तेदार होंदा है ते चोणां तो ठीक पहला एक बहुत बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। एक लार्जर नैरेटिव ते पोलीटिकल डिस्कोर्स दे विच आपां इस केस नूं सियासी बदलेखोरी का केस मन रहे हैं, क्योंकि चरणजीत चन्नी ये कह रहे हैं, उन्होंने वालों कहा गया कि फिरोजपुर के पुल उत्ते जिहड़ी प्रधानमंत्री नूं नामोशी हुई रैली की उन्होंने जिहड़ा फियास्को सी उसका बदला लैण लई ये केंद्र सरकार अपनी एजेंसियां वरत के इस कार्रवाई नूं ठीक उस तरीके नाल अंजाम दे रहा है जिवें कि पश्चिम बंगाल ते होर कई सूबे दे विच हुंदा रहा है। आपां तकरीबन एक महीना पहला दिसंबर के महीने पिछले साल 2021 दे विच कानपुर के एक इत्र के व्यापारी जो कि समाजवादी पार्टी के नाल लिंक सी, उसके घर ते उहदे ठिकाणिਆਂ तो सैकड़ा करोड़ां रुपए की जिहड़ी बरामदगी इनकम टैक्स के छापिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, जिस तो बाद कि मुलायम सिंह यादव ते उन्हां दी जिहड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उसका अक्स काफ़ी खराब हुंदा होया वेखा गया। सो की केंद्र ते उसकी एजेंसियां की एक मनसूबा बन चुका है, एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका है भी चोणां तो पहला स्थानक जिहड़ी विरोधी पार्टियां ने सूबियां दे विच सरकारां ने या फिर कोई भी अजिही पार्टी जो कि उन्हां दे विरोध दे विच है उसके लीडरां दे उत्ते इस तरीके की छापेमारी, उसके करीबियां दे उत्ते इस तरीके की छापेमारी करके ये लोगों नूं नामोश किया जाए, एम्बैरस किया जाए। ये तो एक पोलीटिकल गलबात होगी, लेकिन अज की रिपोर्ट इस उत्ते आधारित नहीं है तो असी इस चीज़ को कुछ हद तक मान लें भी ये सियासी बदलाखोरी की घटना है। लेकिन मेरी इस रिपोर्ट का विषय है कि ये छापेमारी दे विच सिर्फ 6 या 9 करोड़ की रिकवरी ही क्यों शो की जा रही है तो छापेमारी सिर्फ एक मुख्यमंत्री तक ही केंद्रित क्यों है। ये सवाल इस वास्ते पैदा होता है क्योंकि ये छापेमारी कोई अजिही छापेमारी नहीं जो कि इलैक्शनां दे विच अक्सर क्योंकि लोगों को पैसा वंडण लई कैश की वरतों हो रही होंदी है। सो कैश दियां ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी कि पंजाब दे विच आपां 10 साल अकाली दल ते 5 साल कांग्रेस के दौरान अपने कुदरती सोमे यानी कि सैंड जिहड़ी है उसकी माइनिंग नूं धड़ल्ले नाल हुंदे होए वेख्या है। पहला भी कई इन्वेस्टिगेशनां होईयां, पड़तालां होईयां, कई अदारियां वल्लों इन्वेस्टिगेशनां कीतीआं गईआं। सो मच सो कि पंजाब दे विच नशे दे मुद्दे उत्ते जिहड़ी एक रिपोर्ट सी, एक नहीं रादर 3 या 4 रिपोर्टां जो कि इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने जदों नशे की पड़ताल नूं अपने पद्धर उत्ते करन दी कोशिश की, हाईकोर्ट की निगरानी हेठ ही जदों ये पड़ताल हो रही सी, उस वक्त इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट की रिपोर्टां दे विच शरेआम ये नज़र आया भी पंजाब के कुछ MLA ते साबका MLA जिन्हां दे विच रोजी बरकंदी ते अमरपाल बौनी का जिक्र आया सी। बिक्रम सिंह मजीठिया वाली उही ड्रग की दा केस है जिस दे तहत उन्होंने हाल ही विच गिरफ्तार किया गया, हुण वो बेल ते बाहर ने। सो इन्हां लीडरां दी जिहड़ी शमूलीयत सी रेते की माइनिंग दे बिजनेस दे विच नज़र आई सी। सो इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने उस रिपोर्ट के दायरे दे विच ये गलबात की सी, लेकिन उस उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उस केस दे विच ड्रग्स के तस्करी के केस के उत्ते ही वो जांच उत्थे दी उत्थे रुक गई। जिहड़े असिस्टेंट डायरैक्टर बाद दे विच डिप्टी डायरैक्टर बने निरंजन सिंह, उन्होंने अगे कार्रवाई नहीं करन दिता गया, कई अड़चनां उन्हां लई पैदा कीतियां गईयां। ये केस ठंडे बस्ते विच पाता गया। ड्रग्स का केस भी इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट के पद्धर उत्ते ठंडे बस्ते विच ही रहा तो हुण जदों पंजाब सरकार वालों FIR दर्ज की गई तां थोड़ी हिलजुल हुई तो इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ते अफसर कहते हुए नजर आए भी हाँ असीं भी इस केस दे विच कुछ वेखांगे। लेकिन एक इतिहास है तो एक पिछोकड़ है इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों अजिहे कई केसां ते कई तफ्तीशां नूं ठंडे बस्तियां विच पा के रखण दा ते उन्हां दे विचों कुछ चुनिंदा केसां नूं उन्हां ठंडे बस्तियां विचों उस वक्त कड्ढण दा जदों कि टाइमिंग सही होवे, मौका सही होवे, यानी कि चोण सामने होण। तकरीबन अजिही ही गलबात हुण सामने नज़र आई है जदों कि 2018 के इस पुराने केस जिस विच कि दस्सिया ते मन्निया ये जांदा है कि पंजाब के तत्काली मुख मंत्री जदों अपनी हवाई फेरी हैलीकॉप्टर दौरान जा रहे सन दोआबा के इलाके में जाते हुए उन्होंने नज़र सतलुज दरिया के बैड उत्ते रिवर बैड उत्ते कई पुरकलें ते वड्डियां वड्डियां मशीनां जो कि इलीगल माइनिंग कर रही सन उन्होंने पई। उस तो बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिते
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਦਬਿਸ਼ ਹੋਈ, ਟਿੱਪਰ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ MMRD ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ NDPS ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਉਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ PMLA। ਸੋ PMLA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ED ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ED ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ECIR, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਜਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਈ ਕੇਸ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ। ਸੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਨਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮੀਟਰ ਕਈ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਰੇਤਾ, ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਈਟਸ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਨੋਟੀਫਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਰੇਤਾ ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੇਡ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਕ ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਕ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨਕਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਵੇਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਨੂੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੌਟ ਬੈਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਸੂਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾੜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਨ ਧੋਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की कार्रवाई उत्ते जिहड़ी सवाल की गल है वो इत्थों होर पुख्ता होंदी है जदों कि असीं वेखदे हैं भी सुखपाल खैरे वर्गे लीडरां या विधायकों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट काफ़ी तत्ती रहिंदी है। चरणजीत चन्नी होना के खिलाफ तत्ती रहिंदी है क्योंकि ये वो लीडर ने जो कि केंद्र के नाल किते ना किते मत्था लांदे हुए नज़र आए। यूएपी के केसां नूं उजागर करने लई सुखपाल खैरा ने बहुत आवाज़ चुकी तो अज असीं देखिया भी एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस के जेल के पा के रखा। अज भी उन्होंने बेल हुई है नहीं हुई मैंने इस बारे अपडेट नहीं है, मैं जानकारी नहीं हासिल कर सकिया। मैं चाहता सी मैनू पता सी 19 जनवरी इसकी डेट है लेकिन आई जस्ट कुड नॉट असर्टन इट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ भी एक विधायक नूं कई महीने तक जेलों में डक्या गया जिसने अगला इलैक्शन पंजाब तो लड़ना है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है भी साडे कुदरती सोमिया की जिहड़ी लुट खसुट साडे ही पॉलिटिशियंस बीते 15 साल तो करते रहे हैं जिसकी एक क्वांटिफिकेशन की गई है लेकिन इसका कदे ऑडिट नहीं किया गया क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज़ संभव है भी तुसी ऑडिट करवा सकते हो। एक जमीन एक रिवर के बैड के उत्ते जाके अज भी इस चीज़ का जे कोई सरकार आवे वो ऑडिट करा सकती है कि कितना रेता इत्थों कढ़िया गया है, बीते किन्ने सालों के विच ये रेता उसका अनुपात की है। उसनू बेशक एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की रिपोर्टों के कई हज़ार करोड़ लिए क्वांटिफाई करता गया होवे लेकिन साडे लिए एक साइंटिफिक ऑडिट करवाना जरूरी है कि साडे वातावरण नू दरअसल दे विच कितना नुकसान ये लालची लोभी सैंड माफिया जड़ा है जो कि सियासी संरक्षण या सियासी छत्रछाया के तहत चलता है उसने पहुँचाया है। ये सारिया चीज़ां विचारण वालियां ने। सो अज 6 या 9 करोड़ देख के जो लग रहा है एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट सिर्फ बदलाखोरी की भावना के तहत काम कर रहा है, मैनूं लगता भी वो भी एक नापक्षी रवैया है क्योंकि जो कुछ सामने है वो हवा चो पैदा नहीं होया। इन्ने करोड़ रुपए हवा चो सामने नहीं है तो इसकी जवाबदेही तय करनी पैनी है। तो सिर्फ इस केस के विच नहीं, बार बार जो पॉइंट मैं थोड़े सामने उजागर करना चाह रहा कि होर बथेरे विधायक बथेरे MLA बथेरे मंत्री उन्होंने हल्कों के नजायज़ रेते की माइनिंग होंदी रही, धड़ल्ले नाल होंदी रही तो उन्होंने जोड़े खजाने से वो भरते रहे। अज बेशक कागज़ों के जदों इलैक्शन कमीशन के सामने अपने अपने हल्फनामे दिते जाएंगे तो संपत्तियों के वेरवे दिते जाएंगे उन्होंने झलकणगे नहीं लेकिन बथेरा ऐसा पैसा है जो कि इकट्ठा किया गया है। पंजाब दे विच इस तो वड्डी ट्रैजेडी या त्रासदी की हो सकती है भी एक मंत्री शुरुआत के कुछ महीनों के ही उस उत्ते इल्ज़ाम लग जान कि उसका रसोईया भी एक अजिही कंपनी चला रहा सी जो कि रेते की माइनिंग के बिजनेस या नजायज़ माइनिंग के बिजनेस विच है। उस मंत्री राणा गुरजीत नूं अहुदे तो इस्तीफा देना पै जाए जदों हो हल्ला मचे तो सरकार के फैग एंड के जदों सारे मंत्री दुध के धुले होकर चरणजीत चन्नी की नवीं सरकार ते मंत्रिमंडल में दोबारा सौं चुकण तो उस मंत्रिमंडल के वही मिनिस्टर दोबारा आके बैठा होवे ते अज उसनूं टिकट भी कांग्रेस वालों देती गई होवे ते अपने मुंडे लई गुआंढी हल्के तो टिकट भी पालदा होवे। राणा गुरजीत सिंह की मैं गल कर रहा। सो ये तो साडी त्रासदी है तो ट्रैजेडी है। साडी कमिटमेंट साडी मदर नेचर के प्रति साडी कुदरत के प्रति की है इसका अंदाज़ा असीं इस चीज़ तो लगा सकते हैं भी साडे लई वो पैसा जड़ा है वो सौखा पैसा जड़ा कि इस माइनिंग के बिजनेस के विचों जिहड़े लोगों ने व्यापार करना है बिजनेस करना है, जो लोग सैंड माफिया ने उन्होंने बहुत सौखा होंदा भी किसी भी मंत्री संतरी विधायक की जेब दे विच एक सर्टन परसेंटेज पाई जाए तो अपने ऑपरेशन चलन दिता जाए। एक थानेदार तो लैके ईवन पिंडां दे सरपंचां तो लैके विरोधी पार्टी के लीडरां तो लैके पत्रकारां तो लैके किहड़े बंदे हैगे ने जिन्हां नूं सैंड माइनिंग के जिहड़े कट्स हैगे ने या उन्हां दी जिहड़े हफ्ते ने वो नहीं जाते रहे ने पंजाब दे विच। सो सब नूं पता है। सो अज सिर्फ 6 या 9 करोड़ की रिकवरी ये मैनूं बहुत घट लग रही है। ये रिकवरी बहुत वड्डी होनी चाहिए सी ते कल्ले चरणजीत चन्नी के किसी रिश्तेदार तो नहीं होनी चाहिए सी। जे कार्रवाइयां इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने करनियां ने तो उसके कोल 15 साल का एक पूरा रैफरेंस है। बथेरियां अजिहियां रिपोर्टां खुद इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट के अफसरां वल्लों बनाईयां गईयां उन्हां ठंडे बस्तियां विच रखियां पईयां ने जिन्हां उत्ते जे कार्रवाई करना चाहे तो इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट कदे भी कर सकता है लेकिन उस दे लई उसनूं एक सियासी मनसूबे की लोड़ है, उसनूं एक सियासी इच्छा शक्ति की लोड़ है जो कि किसी ना किसी सियासी मुफाद के चलते ही एक राजनीतिक कारण के करते ही चलते ही बन पाती है जिवें कि इलैक्शनां तो पहला इस तरीके के हालात बनाने लई केंद्र सरकार करती है। सो इन्हां हालातां दे विच जे अज लुधियाना सिटी सेंटर जिस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे रिश्तेदारां नूं बाइज्जत बरी करता गया, उस तो बाद रणिंदर सिंह जिन्हां उत्ते फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जिहड़े मुकदमे चलते हैं उन्होंने समन ईडी दे आंदे रहिंदे ने, होर बथेरे अजिहे केस आ ड्रग्स का केस ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी शराब की जहरीली शराब का एक बड़ा वड्डा कांड 2020 दे विच तरनतारन बटाले ते गुरदासपुर अमृतसर के इलाकों के हो जाता है। उस केस दे विच भी इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों जदों मनी ट्रेल नूं लभे जाण दी कोशिशां कीतीआं जांदियां ने तो तकरीबन अद्धे दर्जन विधायकों के नां उभरदे ने। उस बारे पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट वालों इस चीज़ दी परमिशनां मंगियां जांदियां ने लेकिन वो इनकुआयरियां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੌਣ ਕੱਸੇਗਾ, ਕਦ ਕੱਸੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਸੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਵੈਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਖੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ 6 ਜਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ, 600 ਜਾਂ 900 ਜਾਂ 9000 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।